بچے ہیں، خدا کے لیے آپ کے سامنے اولادیں موجود ہیں، آپ اولادوں کا بوسہ لیتے ہیں، لیکن آپ کو تابوت برآمد کرنے آپ اس بات کا خیال کرنا کہ یہ یتیم بچے ہیں۔ جب مسلم دارالامارہ پہ چڑھائے گئے تو مسلم کی بیوہ مسلم سے ملنے کے بعد سب سے پہلے ایک سوال کرتی ہے، ارے مجھے اتنا بتائیں جب آپ آئے تھے تو آپ کے ساتھ دو ننھے بچے، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے امام مظلوم کربلا کے۔ راوی کہتا ہے کہ ابھی مسلم کی آواز سننے کے بعد انہوں نے آواز بلند کر کے کہا میں نے اپنے دونوں یتیم بچوں حسین کے نام پر قربان کر دیا ہے، اب زیارت کرتے چلے جائے۔ راوی کہتا ہے اطمینان کے ساتھ بھائی میری طرف متوجہ رہے، زائرین کو زیارت کرنے دے۔ یہ بہت تیزی کے ساتھ جو تابوت نکالے جا رہے ہیں اولاد عقیل کے تابوت ہیں، جعفر ابن عقیل، عبد الرحمن ابن عقیل جو حسین کے بھائی ہیں، محمد بن سعید ابن عقیل اور عقیل کے بیٹے ہیں، اور ایک امام حسین کا پوتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ یہ سارے تابوت آپ بڑی اطمینان کے ساتھ آج سجے ہوئے دیکھ رہے ہو، لیکن کل کو کاش کہ آپ کربلا ہوتے۔ ارے یہ وہ تابوت ہے کہ جس میں ناظرین پر کوئی کفن دینے والا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے امام مظلوم کربلا ہے۔ روایت کے جملے دوستو عزیزان محترم، بس آخری بڑے تابوت پاس روک لینا، میں بہت تیزی کے ساتھ پہنچا رہا ہوں۔ اب جو آپ کے سامنے تابوت آ رہے ہیں یہ اولاد علی کے تابوت ہیں، عثمان بن علی، جعفر بن علی، محمد بن علی، عبداللہ بن علی، یہ چار تابوت ایک ساتھ آ رہے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے تابوت کی زیارت کر لو، اس کے بعد جو تابوت آ رہے ہیں آپ قیامت کی منظر دیکھنے والے ہو، لیکن ذرا سی دیر کے لیے اپنے آپ کو کربلا تو لے کر چلو۔ تمہیں یاد دلاؤ آپ نے تو جلوس میں آ کر بہت تیزی کے ساتھ میں یہ علم اٹھا لیا اور نکالنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان میں جو کوئی کھڑا ہوتا ہے، راوی کہتا ہے کہ ہم نے 4 برس کی یتیمہ کو آتے ہوئے دیکھا کہ وہ علم کے قریب آنے والے کو دیکھتی اور دیکھ کے کہتی ہے میرا علمہ والا چچا، تو میرا غازی، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ جناب علی اصغر، اب آپ کے سامنے جناب علی اصغر کا تابوت آنے والا، اپنے کلیجے کو سنبھالو، اپنے کلیجے کو سنبھالو، جناب علی اصغر کا تابوت آنے والا۔ میں نے بہت برداشت کر لیا، لیکن ایک قطرہ آنسو اگر آنکھوں سے برآمد نہیں ہوا تو پھر مساعد کے حق ادا نہیں ہوئے۔ میرے جوانوں، آپ کو پتا ہے آپ تابوت اٹھانے کے لیے آئے ہو، لیکن کربلا کا اجڑا ہوا ایک سجاد ہے جو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، کمر میں لگتا ہے۔ اجرکم من اللہ، تابوت ٹھہرا دینا، عزاداروں کے قریب آ جاتا ہے۔ اے جانے والوں، اے اربعین سے لوٹنے والوں، اے زائر امام حسین، آج گلشہ دینے آئے ہو، ارے کل کربلا ہوتے میرے پاؤں میں آبلے اور آبلے میں خار۔ اجرکم من اللہ، آوازیں بلند کرتے رویا کرو۔ آپ کے سامنے جو تابوت آ رہا ہے آپ نے ہر ماہ کربلا میں اجڑتے ہوئے دیکھی ہوگی۔ میری ماں بہنوں توجہ رکھنا، میرے پاس وقت نہیں ہے، دامن گنجائش نہیں ہے۔ راوی کہتا ہے کربلا میں ہر ماں اجڑی، لیکن جس طریقے سے رباب اجڑی اس طریقے سے کوئی بیوی نہیں اجڑی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اس لیے کہ کربلا میں ہر بیوی نے اذیت کو اٹھایا، لیکن جیسے رباب اجڑی ایسے نہیں اجڑی، اس لیے کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے اب تک کسی بیوی کو ایسا نہیں دیکھا کہ وہ شب عاشور گزر جانے کے بعد خیمے کے قریب آ کر خاک پہ بیٹھ جائے۔ میری طرف متوجہ رہنا دوستو، میں تابوت برآمد کروں گا، آپ کو نہیں پتا، نگاہ بصیرت سے دیکھو گے تو تابوت کے لپٹی ہوئی ایک اجڑی ہوئی رباب۔ ایک جملہ پہ لینے دیں، شام غریبہ آ گئی۔ روایت کہتی ہے خیمے کے قریب ہر بیویاں بیٹھی ہیں، لیکن کوئی بیوی خاک سے کھیلتی بھی نظر نہیں آئی۔ ایک بیوی ہے جس کا نام ہے رباب۔ راوی کہتا ہے کہ رباب بیوی ایسی تھی جو خاک سے کھیل رہی تھی۔ عباس آگے بڑھ کے پوچھے ارے رباب کیوں کھیل رہی ہے؟ رباب کہتی ہے ارے میرا بیٹا علی اصغر، ارے چلے وہ جھولے کی لکڑیاں،
अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। आवाज़ बुलंद करके रोया करो। आपको नहीं पता अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। जितनी आपकी ज़ियाफ़तें की जाए कम हो। अब जो ताबूत आ रहा है इस पर जरूर क्रिया कर लेना। रवायत कहती है खुदा की कसम क़यामत की मंजिल है जनाब ज़ैनब शब आशूर खैमे के अंदर अपने अली अकबर को बुलाकर प्यार करती है। सुन लेना मेरी माँ बहनों, ओ मेरे भाई, ओ मेरे दिल के करीब, ओ मेरे अजीज, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ ताबूत ठहराओ। एक जुमला सुन लेना। रावी कहता है एक बीबी खैमे के अंदर हुसैन की बहन जो अली बन के चलने वाली है खैमे के अंदर बैठती है और अपने दोनों बच्चों को और मोहम्मद को कहती है खैमे से बाहर जाओ। तो बच्चों ने पूछा अम्मा खैमे से बाहर क्यों जाए? कहती है मैं जब तक अली अकबर को प्यार करती रहूं तब तक खैमे के अंदर नजर नहीं आना। अरे रावी कहता है अब पास और मोहम्मद के करीब गए और जाके पूछते खैमे के बाहर क्या कर रहे हो? क्या अम्मा ने प्यार करने से मना कर दिया? अरे ज़ैनब आज उन्हीं बच्चों का ताबूत और मोहम्मद आवाज़ें बुलंद है। अंजुमन दस्ते हैदरी आज ताबूत सजाए हुए बैठी है। बीबी आइए बड़ी शान के साथ ये ताबूत निकाला जा रहा है। ये और मोहम्मद है। रिवायत के जुमले सब तरीन जुमले हैं भाई। इत्मीनान के साथ जो ताबूत आ रहा है उसमें जरा सी देर के लिए अपने कलेजे को संभालो। करबला के तमाम शहीदों में एक शहीद ऐसा है कि जिसके लिए मिलता है कि वालिदा ने जिंदगी भर कभी मोटा कपड़ा नहीं पहनाया, निहायती बारीक कपड़ा पहनाती थी। इसलिए जब ये शहीद करबला में ज़ीन पे सवार होके लड़ने के लिए जाने लगा तो रावी कहता है कि माँ ने हुसैन को बुला के कहा मेरे बच्चे को ज़रा नहीं पहनाना, इसलिए कि मेरे बच्चे का जिस्म बड़ा नरम है। लेकिन रिवायत कहती है कि अभी यजीद ने ये खबर सुनी, एक मर्तबा घोड़े को बुलाया और नई नई नालबंदी कराई गई। अरे रावी कहता है कि जब घोड़े को नालबंदी कराई जाती है तो वो जमीन पे तेजी से पैर मारता है, लेकिन ये हसन का यतीम अरे जैसे ही चीन से जमीन पे गिरा, अरे हसन का यतीम अरे जनाजे पर 700 घोड़े, अरे कासिम की लाश के टुकड़े फिजा में बुलंद हो गए। आवाज आने लगी वाह कासिमा, वाह हसना, वाह कासिमा, वाह हसना। अरे तुमने फरवा बड़े अरमान से पाला था, लेकिन रिवायत कहती है अब जो लाशा हुसैन आबा के दामन में चुन के लेकर आए तो हमने फरवा करती भी आई। मेरा हसन का लाडला यतीम था इसलिए आपने वही छोड़ दिया। अरे हुसैन ने गठरी जमीन पे रखी। अरे मैं क्या करूं फरवा, तेरी उम्मत ने कासिम को तकसीम कर दिया। अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। आवाज़ें बुलंद करके बोला तो दोस्तों 1 मिनट ठहरा देता हूँ, अब तो गुलाम होने वाला गुलाम की मंजिल आ गई। रावी कहता है करबला से उठने के बाद एक बीवी कहीं के हाथ रखे खड़ी हो जाती। हुसैन हाथ बढ़ा कर पूछते अम्मा कहाँ को जा रही? कहते तुझे नहीं पता अंजुमन दस्ते हैदरी के मेंबरान ने 18 बनी हासिम के ताबूत निकाले। अरे मैं गरीब बनकर मैं एक अदादार के सामने अपना रुमाल फैलाए, अरे जख्मों का बढ़ा। अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। आवाज़ें बुलंद करो दोस्तों, खुदा की कसम तो राम होने वाली है। आपने औलाद देखी है, बहुत सी औलादें देखी हो, रिवायत कहती है, लेकिन करबला में जिस तरह से हुसैन ने गुर्बत महसूस की है अली अकबर के लिए, इस तरीके से कोई बाप गरीब ना हो। अजरुकुम मिनल्लाह। ये देखो जवानों ताबूत को देखो आंखें उठाकर, ए जवानों ताबूत को देखो। क्या ऐसा नहीं लगता है कि आज अंजुमन दस्ते हैदरी के मेंबरान ने इस शहजादे अली अकबर का ताबूत वैसे सजाया है जैसे कि जिंदा शबी निकल रही हो। अजरुकुम मिनल्लाह। सुन लिया जुमला, जैसे आज बादशाह खुद आ रहा हो, ऐ मौला काश के हम करबला में होते, अरे तुझे तीर न लगने देते।
अजर मिन अल्लाह। आवाज बुलंद कर दो। रावी कहता है अली अकबर हुसैन के करीब आए और आने के बाद कहते हैं बाबा अब मुझे इसने बिगा दे दीजिए। रावी कहता है कि इसने बिगा मिल गई। अली अकबर घोड़े की सीन पर सवार होकर चले गए। जैसे ही जाते रहे क्या देखते हैं कि सीन से एक मर्तबा मुड़ मुड़ के देखते तो एक 57 बरस का शहीद अपने कमर पे हाथ रखे हुए अरे घोड़े के पीछे चलता आता अली अकबर। एक जुमला भाई बर्दाश्त कर लेना। कहते हैं अली अकबर अली अकबर। अरे रावी कहता है कि अली अकबर जब सीन से जमीन पे उतरे हुसैन के करीब आए आगे एक सवाल किया कयामत वाला। कहते हैं बाबा अगर 2 बूंद पानी मिल जाए तो मैं बता सकूं कि अली क्या है। अजर मिन अल्लाह अजर मिन अल्लाह। हुसैन की गुर्बत इतनी इंतहा थी अली अकबर के सामने बहन को खोला और कहा बेटा अली अकबर मेरे बहन में जबान डाल। अली अकबर का जबान डालना था। एक मर्तबा कोहराम मच गया। अली अकबर ने जबान को खींचा। अरे पापा मुझसे ज्यादा आपके कांटे पड़े हुए हैं। अजर मिन अल्लाह अजर मिन अल्लाह। कोहराम हो गया। खुदा की कसम रावी कहता है मुझे नहीं पता कि इसके दरमियान में कौन बीवी आकर खड़ी। खुदा की कसम इंतहाई मंजिल आ गई। रावी कहता है 2 ताबूत रह गए भाइयों बिरादरों अजीजों सिर्फ 2 ताबूत रह गए। अब जितने भी ताबूत आपने सुने इन ताबूत के लिए रावी कहता है कि एक ना एक वारिस करबला में जिंदा था जिसके भरोसे हुसैन हमेशा कहते थे अभी मेरा अब्बास जिंदा है अभी मेरा रावी जिंदा है। कभी उन्होंने मोहम्मद के जनाजे उठाए तो अब्बास को सहारा बनाया। कभी कासिम के लाश के टुकड़े उठाए तो अब्बास को सहारा बनाया। लेकिन अब जो मंजिल आ रही है अब्बास को देखते हैं और देख के कहते अब्बास अब तुम न रहोगे तो हुसैन क्या करे। अब्बास तुम्हें पता है अरे अब तक के तुम्हारे होने से जो आंखें सुकून से सोया करती थी अब वो जागा करेगी। लेकिन जो आंखें सोया करती थी अब वो जागा करेगी। अजर को मिन अल्लाह अजर को मिन अल्लाह। अगर बराबर होगा अजी जाने मोहतरम रिवायत के जुमले पर एक मरतबा ताबूत लगा लो लेकिन इस बात का ख्याल करना मैंने एक भी मसाइल मुकम्मल नहीं पढ़े। खुदा की कसम जो माइक वाले से कहिए कि माइक ठीक कर ले आवाज कदम निकल रही है। रिवायत के एक जुमले हैं। रावी कहता है कि जिंदगी में कोई और तमन्ना करो ना करो लेकिन जिंदगी में एक तमन्ना जरूर करना कि कभी अगर मौका मिल जाएगा तो खुद उस पावर हवाइज के बैनर में चल के देखेंगे। तो आज भी अपने रोजे से सदा बुलंद करता और कहता है अगर हो सके तो मेरी सकीना के पास जाकर शाम में कह देना कि तेरा चचा बड़ा मजबूर था। रिवायत के सुनने हैं भाई तरीक बनते हैं। अब्बास कहते हैं आप गए हर रोजे पर आपने जाहिर किया। आप बताइए क्या गुम्बद को देख के ऐसा नहीं लगता है कि आज भी अब्बास रोते हुए नजर आ रहे हैं। हाथ जोड़ा मजलूमों की तरह अपने आका के सामने हुसैन से कहते कि मैं जोरदार खाली का इंतजाम न कर सका। आप आगे बुलंद करके बोलो। रवायत के बदले नरावी कहता है कि जब आप करबला पहुंचोगे तो आपने अपनी आंखों से तमाम मंजर देखे। आप सच बताना आप औलाद वाले जब आप हरमैन का सफर करते तो क्या आपको छोटी छोटी बच्चियां नजर नहीं आई जो अपने सर के दस्त रखे थे एक एक हज़ार के करीब पहुंची है। अरे दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ क्या करबला की उजड़ी हुई उस हुसैन की यतीमा याद नहीं आई कि जो आपका देख के कहती नहीं। अरे जब कब्र में ये सारी चीजें मौजूद देखोगे तो हुसैन की यतीमा को याद करोगे। लेकिन जब लोग आज ये लगे हुए जब लगने को देखती है तो अपनी दादी से पूछती है कि मुझे बताए तो सही क्या इनका घराना उजड़ गया। अरे आवाज देखे ये फातिमा जवाब देती है अल्लाह न करे कि इनका घराना उजड़े। अरे इनके घराने की जमानत हमने ले रखी है। अजर को मिन अल्लाह अजर को मिन अल्लाह। अब जो ताबूत आ रहा है ये मौला अब्बास अलमदार का आ रहा है।
जवानों अपनी निगाहें बसीरत से देखना, ये ताबूत आपको कहीं न कहीं हिचकोले खाते हुए नजर आए तो आप इसमें पंजा छोड़कर इसमें बंधी हुई मश को देखना। आज भी अपना चचा के गले पर सकीना ऐसे लिखती है, ऐ चचा प्यास मारे डाल रही है, ऐ गाजी, ऐ अब्बास, ओ मेरे अलमा वाले, सुन लेना जुमला। मैं अभी ताबूत आगे बढ़ाने नहीं दूंगा। रिवायत कहती है सख्त मंजिल आ गई। ये करबला के बाद जब सफर शुरू हुआ तो जिसने जहां चाहा, ज़ारत नाहिया में हमारे औलाद के आखिरी इमाम फरमाते हैं कि हुसैन की यतीमा को जिसने जहां चाहा तमाचे मारना शुरू किया। अरे सकीना तमाचे खाती गई और याद करती गई, हाय अब्बास, हाय गाजी, हाय बाबुल हवाए। सुन लेगा जुमला, आवाज बुलंद होती गई। आप कभी घर जाना, डंडे लेकर अपनी बच्ची को पिलाना। मुझे इतना बताओ, जितनी तेजी से बुंदे पिलाओगे क्या उतनी तेजी से आपकी बच्ची बुंदे उतार के दे सकती है? नहीं दे सकते हो। अरे इस 4 बरस की यतीमा को भी बड़ी मोहब्बतों के साथ, बड़े अरमानों के साथ बुंदे पिलाए गए थे, लेकिन जब शिमरे मलऊन खैमे के अंदर दाखिल हुआ और चमकते हुए बुंदे देखे तो कहता है बुंदे मुझे दे दे। सकीना तड़प के कहती है, अरे बुंदे ना मार, ये मेरा गाजी। अजो को मिनल्लाह। रावी कहता है ये मलऊन आगे बढ़ा, इसने लबे में पड़ी हुई एक मर्तबा बुंदे को खींचा, सकीना तड़प गई, एक मर्तबा बाहर निकली नहरे फुरात की तरफ, अपना हाथ बुलंद करके कहा, ऐ बाबा, ऐ गाजी, ऐ अब्बू, अगर ये बुंदे शिमरे मलऊन को डालने थे तो आपने पिनाए क्यों थे? रोते रहिए हजारों, रो रो के भी अगर जिंदगी गुजर जाए, जिंदगी के आखिरी लम्हात में कयामत की मंजिल है कि बार बार इत्तला दी जा रही है कि जो आखिरी ताबूत आ रहा है इसके लिए सब लोगों की बहुत सारी फरमाइशें हैं और बहुत सारी मंजिलें। लेकिन क्या करूं जवानों, सच बताना, कभी जिंदगी में तुमको कामयाब होने के बाद ये एहसास हुआ कि अब हमने जिंदगी का हक अदा कर दिया? का नहीं हुआ। लेकिन जब 40 के मौके पर करबला पहुंच के अपने बाबा के सामने खड़े हुए, उस गाजी को सलाम करते हो, बैनल हरमैन में खड़े होकर और इधर इमाम को सलाम करते हो, तो नहीं लगता तुमको कि जिंदगी का हक अदा हो गया है? लेकिन तुम तो हक अदा कर दी है। अरे जब वहां पहुंच के आ गए हो तो अब तुम्हें समझ में आएगा जो ताबूत आ रहा है ये इतना जख्मों में चूर है। सुन लिया जुमला तुमने, आखिरी ताबूत है। इत्मीनान के साथ इस्तेमाल करना। लगे लोगों को कि जनाज़े इमाम हुसैन बरामद हो रहा है। ताबूत किसे कहते हैं? रावी कहता है, मैं 2 जुमले पढ़ूंगा भाइयों, हाथ जोड़कर, बचे तो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है, जो चले बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। इमाम हुसैन को देखते रहना, न जाने इन ताबूत से कौन कौन जुड़ा हो। आप देखेंगे कहीं हथकड़िया और बेड़िया पहना हुआ हमारा बीमार अपने बाबा के ताबूत को उठा के चल रहा हो। अगर मुमकिन हो तो आगे बढ़कर काना जरूर देना, अरे मौला सज्जाद आज ताबूत हम उठाएंगे। अजो को मिनल्लाह, खुदा की कसम कयामत की मंजिल। रिवायत के जुमले, जब ये जनाजा सबके सर पे जो है वो कटे हुए सर को नेज़े पे लगाया गया और जब करबला के बाद ये कटे हुए सर चलने लगे हैं ना, मेरी तरफ मुतवज्जो रहिए, जब ये सारे शहीदों के कटे हुए सर मौके नेज़ा पे लगा के चलने लगे तो रिवायत कहती है कि एक मर्तबा एक जगह जाकर कूफे की दीवार के पास ये सारे सर को रखा गया, हर एक सर को दीवार पे लगाया गया, लेकिन कोई मदद करने वाला, कोई गमगुसार करीब आके नहीं कहता कि ये सर नीचे उतार मुझे बोसा देना है। लेकिन रिवायत कहती है एक बच्चा करीब आया और आने के बाद एक शख्स के करीब खड़ा हुआ और खड़े होने के बाद कहता है, तुझे पता है ये जो नेज़े पे सर बुलंद किया ये सर किसका? वो कहता है नहीं मुझे नहीं पता, मुझे यजीद से तोहफे चाहिए। वो कहता है कि मेरे बाबा का सर है, ये हबीब इब्ने मलाहिर। सुन लेना जुमला जवानों,
تو رام ہو جائے گی، گھروں تک جاؤ گے، اگر بستر پہ لیٹو گے تو یاد آ جائے گا جو حبیب ابن مظاہر نے قیامت کی منزل برپا کی ہے۔ راوی کہتا ہے حبیب کے بچے نے سنا جوان تھا نا، اللہ آپ کے بازوؤں میں طاقت عطا کرے، خوب جم جایا کرو، خوب صحت بنایا کرو، اس عقیدے کے ساتھ کہ چوراہے پہ جلوس نکلے گا تو آپ جیسے جوانوں کے ہونے کے باوجود ہماری ماں بہنوں کے سروں سے کوئی ریگا نہ چھینے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، یہ غیرت دار ہے، یہ غیرت دار ہے عباس۔ راوی کہتا ہے قریب آیا، ایک پتھر اٹھایا، میری طرف دیکھو جوانوں، سینے میں دل ہے اور دل میں امام حسین، تو برداشت کر کے بتانا۔ یہ ہے عابد بیمار کا لڑکا، یہ ہے حبیب ابن مظاہر کا لڑکا۔ ایک مرتبہ پتھر اٹھاتا، وہ کہتا ہے سر مجھے دیتا ہے بابا کا کہ میں تیری پیشانی پہ پتھر ماروں؟ اس نے کہا کہ نہیں، سر نہیں ملے گا۔ اس نے پتھر لے کر اس کی پیشانی پہ مارا، حبیب کا سر موقع نیزہ سے زمین پہ آیا۔ حبیب کا بیٹا آگے بڑھا، کٹے ہوئے سر کو اٹھایا اور رخساروں کا بوسہ لیا، ارے داڑھیوں میں پیار کیا، ارے لگے ہوئے خون میں ایک مرتبہ سلفوں میں ہاتھ ڈالا اور کہتا ہے جملہ سنانے والوں، ایک کہتا ہے بابا اے بابا اے بابا، کیا یہ ممکن ہے کہ جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے بابا کا ساتھ؟ اجرکم 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 من اللہ، ایسے نہیں، یہ حبیب کا بچہ ہے، ابھی حسین کے بیٹے کا استقبال باقی ہے۔ اس نے پتھر مارا، داڑھیوں میں پیار کیا اور کہتا ہے یہ جوان کا سر ہے، آپ مجھے دے میں پیار کروں گا۔ اور ایک جملہ کہا، اے بابا جان یہ ممکن نہیں ہے کہ جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے بابا کا سر نوکے نیزہ پہ بلند کیا جائے۔ ارے چند لمحوں کے فاصلے پر ایک بیمار کمر جھکائے کھڑا تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، کمر میں لنگا، گلے میں خار ڈالتا، آواز دے کے کہتا اے بابا حسین، اے بابا اے بابا، بابا بابا انصاف کر، اے بابا۔ حبیب کے بیٹے کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، تیرا بیٹا سجاد ہاتھ بندھے ہوئے، اے بیٹا اے بابا، سجاد بڑا مجبور ہے، اے بابا اتنے درے مارے گئے، اے بابا کمر خمیدہ۔ اجرکم من اللہ، ایسے نہیں آواز بلند کر کے یا حسین کہہ کے تابوت نکالا کرو، یا حسین اطمینان سان، ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں بھائی، ایک جملہ پڑھوں گا بھی میں، یہ حسین کا جنازہ ہے۔ راوی کہتا ہے آپ نے تو تابوت نکال دیا لیکن سخت ترین منزل یہ نہیں ہے، سخت ترین منزل ہے تابوت آگے لے جاؤ، آپ اطمینان کے ساتھ زیارت کر لیں، ابھی بہت رونا باقی ہے، کوہرام کے مہار آخری منزل پہ آگے ہے۔ آپ دیکھنا جب یہ منزل آگے بڑھ گئی تو راوی کہتا ہے کہ یہ فاطمہ کا چاند جو نرگل علاقہ میں گرفتار ہو گیا تھا، یہ فاطمہ کا چاند ایک مرتبہ جب سین سے زمین کی طرف گرنے لگا ہے تو ایک مرتبہ کہتا ہے کہ میں جب سین سے زمین پہ گرا ہوں تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک والدہ ہے جو پسلیوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے مجھے کہتی نظر آ رہی ہے آجا حسین آجا، میں نے تیرا مقتل اپنے بالوں سے صاف کر دیا۔ اجرکم من اللہ، سن لینا جملہ، سب نے تیر کھائے، سب نے برچھی کھائی ہے، سب کو زخم لگائے گئے، لیکن جس طرح سے امام حسین کو مارا گیا اس طریقے سے کسی کو نہیں مارا گیا۔ الوداع کہنے آئے ہو اپنے مولا کو، ایسے الوداع نہیں کہا جاتا جیسے کوئی مہمان گھر آ جائے۔ آپ سچ بتاؤ، اگر دل عزیز مہمان ہو آپ کا، جب رخصت کرنے لگتے ہو تو کیا آنسوؤں کے ساتھ الوداع نہیں کہتے ہو؟ ارے یہ کائنات کا بادشاہ حسین ہے جو ہمارے درمیان سے الوداع کہنے کے لیے جا رہا ہے، اب اگلے برس کے لیے کیا جائے گا۔ راوی کہتا ہے حسین زین سے زمین پہ گرے لیکن زمین پہ نہیں آئے، تیروں پہ معلق ہو گئے۔ سن لیا جملہ، تیروں پر معلق ہو گئے، ابھی تیروں پر معلق تھے۔ آخری جملہ، آپ سب انسان ہو، حسین کے چاہنے والے ہو، لیکن میں جانور کی کیفیت بتا رہا ہوں جو امام حسین کے ساتھ جانور نے وفاداری پیش کی ہے۔ ابھی تیروں کے آسمان سے
جب حسین نے زمین کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک باوفا گھوڑا ہے جو بار بار اپنے سموں سے اپنے گلے میں پڑے ہوئے لگام کو حسین کے قریب پھینک رہا ہے۔ اے آقا ایک مرتبہ لگام پکڑ لے، اے آقا ایک مرتبہ لگام پکڑ لے، آقا ایک مرتبہ لگام پکڑ لے۔ حسین کہتے ہیں پھر کیا کروں؟ کہا میری پشت پہ سوار ہو جا، ارے اتنی دور لے جاؤں گا کہ دوبارہ کوئی تیر پیشانی پہ نہیں لگے گا۔ اجرکم من اللہ۔ سن لیا، یہ جانور ہے خدا کی قسم، آوازیں بلند کر کے رویا کرو، یہ رونے والے چہرے بیوی کو پسند ہے خدا کی قسم۔ کسی کو نہیں پتا حسین کی یتیمہ کہاں کھڑی ہو، کسی کو نہیں پتا کیا دعائیں دے رہی ہو۔ اگر جھولیاں خالی ہے تو اس جلے ہوئے جھولے کے صدقے میں اولاد مانگ لو، اگر تمہیں جو خواہشیں ہوں یہ آج اجڑنے والے گھرانے کے صدقے میں مانگو۔ راوی کہتا ہے اس نے لگام پھینکا اور کہتا ہے باوفا آج آپ سوار ہو جائیے آقا، اتنی دور لے جاؤں گا کہ دوبارہ کوئی تیر جس میں ناظرین میں نہیں لگے گا۔ سن لیا جملہ، جانور ہے، حسین صاحب شریعت ہے، حسین کل دین ہے، شاہ بھی حسین، بادشاہ بھی حسین، دین بھی حسین، دین کی پناہ بھی حسین۔ حسین نے فوراً کہا اما زہرا آپ نے دیکھا اس جانور نے کیا کیا، اب میرا حق بنتا ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان، ارے احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ چکایا جائے۔ ایک مرتبہ زہرا نے پوچھا حسین کیا کرو گے؟ ایک مرتبہ تیروں کو سمیٹا اور سلجنا کے آگے کھڑا ہو گیا اور کہتا اماں اب حسین کے ہوتے ہوئے کوئی سلجنا کو تیر نہیں لگنے دوں گا۔ آئے ہائے، سن لیا جملہ آپ نے، سلجنا کو اپنے آڑ میں کھڑا کر لیا حسین نے، لیکن کھڑے ہو کر ایک مرتبہ اپنی والدہ کو دیکھتے جسموں میں کپکپی آ جاتی ہے اور کانپتے ہوئے انداز میں کہتے اماں انصاف کرنا، تیرا حسین اتنا غریب ہے کہ چاہتا تو ہے کہ کوئی تیر سلجنا کو نہ لگے، لیکن حسین اتنے تیر کھائے ہوئے ہے کہ اماں تیر تو روکنا دور، حسین ہوا بھی روکنا چاہتا ہے تو ہوا آر پار چلی جاتی ہے۔ ایک جملہ اس کے بعد میرا چھوٹا بھائی ہوگا منتظر اور اس کے بعد آپ نہاخانی کے فرائض سنیں گے۔ سن لیا جملہ تم نے؟ حسین کہتے ہیں اماں انصاف تو کر، حسین تیرا چاہتا ہے کہ یہ کھڑے ہو کر سلجنا کو لگنے والے تیر کو اپنے سینے پہ روک لے، لیکن غربت حسین یہ ہے کہ اماں تیر تو بہت دور ہے، حسین 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 سے ہوا نہیں روکی جاتی ہے۔ ارے میں کہوں گا آج جانوروں کا اتنا خیال، اے میرے مولا، ارے کربلا کے بعد آپ کی یتیمہ کبھی درے کے ساتھ کبھی تماچوں کے ساتھ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، آوازیں بلند کر کے روتے رہا۔ یہی حق کے ایریا ہے خدا کی قسم۔ اگلے برس ہم اور کوشش کریں گے کہ وقت پہ یہ تابوت نکال دیا جائے اور آپ کی ضیافتوں کو مکمل کر دیا جائے۔ آپ نے سن لیا، آپ کو ایک جملہ سنا دوں۔ امام حسین علیہ السلام کی والدہ جب آپ سے لوٹ کر واپس جاتی ہے تو جانے کے بعد کوئی شہید پوچھے نہ پوچھے لیکن ام البنین آگے بڑھ جاتی ہے اور دامن پھیلا کے کہتی ہے کہ اگر میرے عباس کے لیے کچھ لایا ہے تو میری دامن میں دے دو۔ کہا ہاں تیرے چاہنے والوں نے عباس کے لگے ہوئے زخموں کا مرہم بھیجا ہے۔ ایک مرتبہ ساری بی بی میرا دل کہتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا عشق لے جاتی ہوں گی، لیکن ام البنین زیادہ آنسوؤں کو لے جاتی ہے اور کہتی ہے ارے انصاف تو کر میرا غازی، ارے علی اصغر کی طرح، ارے پارا پارا۔ اجرکم من اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما۔